विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। प्यारी हर संगत जी, पहली बार रब धरती ते आया। जदों जदों रब धरती ते पाप गुरु पीर अवतार पैगंबरां नूं भेजिया, नवां नाम, नवां विधान, नवां कलमा इस धरती ते भेजिया। एक खेड नूं दोबारा कदे रिपीट नहीं कीता। पहले असी ईड़ा पिंगल सुखमन टेढ़ी बंक अमर गुफा भमर गुफा त्रिकुटी सतनाम सुहंस ये मंजिलां सी जिहड़ियां चढ़ चढ़ के कोशिश करते सी रब तक पहुँचण दी, पर बड़ा औखा सी। हुण हुक्म दा मालक धरती ते आ गया। उन्हें साडे लई सिलेबस बड़ा ही सौखा कर दिता। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਲੱਭਿਆ नहीं सी वो सानू इन्हां अखां नाल नज़र आया। सबने सतगुर मनना नैनी वेख। ਕਿਹੜਾ रब आया ਜਿਹੜਾ कदे धरती ते अज तक नज़र नहीं सी आया। सानू हुक्म की मिल गया, सबने सतगुर मनना नैनी वेख, बिन डिठिया सीस ना कोई निभाईया। जे माँ प्यो जान छड्ड, जे तुसी इधर आंदे हो कहणगे क्योंकि कोई परिवार का कल्ला कल्ला भी है, ये तुस खुद टुर चले हो, चंगे भले मनते हो 23 अवतारां नूं। महाराज ने कहा जे माँ प्यो जान छड्ड, ओ नानके दादके जान तजाइया, पर प्रभ दे चरण छड्डियो ना, ए मालक तुर दरगाईया। ए मालक तुर दरगाई। पहली बार धरती ते आया और 24 नंबर ग्रंथ च बाणी है, सतगुर दा पंजा कहे, मैं जिसदी एक वार पिठ ते आ जावां, ग्रंथ शास्त्र पोथे पढ़न दी लोड़ रहे ना राईया। क्योंकि ग्रंथ शास्त्र असीं क्यों पढ़ते हैं, समाधियां क्यों लाने कि सानू रब मिले। ये रब पहली बार धरती ते आया। सच्चे पिता जी ने कहा, जिसने 84 विच फिरना जग, वो अंदरों सीस ना कोई निभाईया। जिसने मात गर्भ विच सड़ना अग, वो अखां लाओ बदलाईया। वो जिसने बनना कग, वो निंदिया लो कराईया। ये वेला जो अज कल नूं हथ किसे ना आईया। वो गुरसिख नहीं गुरु घर दे हरामी, जो पढ़ के सुन के रस्ता जान भलाईया। ये बाणी है, किसे नूं समझ नहीं घड़ी पालदी, ओ पल के अंदर की कराईया। जेड़े विद्वान बन गए निंदक, पंडित मुला मूल चुकाईया। असी निंदिया नहीं करनी। चन्न भलवान नूं सच्चे पिता जी ने कहा, चल तैनूं सचखंड लै चलीए। कहंदा सच्चे पिता जी मैं तो कोई चंगा काम ही नहीं अज तक किया। सच्चे पिता जी ने कहा, जिसनों मैं आप परमेश्वर लैन आ जावां, ओहदे मैं कर्म नहीं विचारदा ले ही जाना। हुण तुसी प्रभ दा दर्शन करदे, फिर दुनिया ने तुहाडे तकने मुखड़े। क्यों तकने? पहला नहीं कदे बाणी आई। आखिर किसी दे तुसी मुखड़े, किसी दे दर्शन कीते ना, तां ही साडी इंपॉर्टेंस पई। हुण तुसी प्रभ दा दर्शन करदे, फिर दुनिया ने तुहाडे तकने मुखड़े, हथ मत्थियां उत्ते टकाईया। क्यों मत्थियां ते टकाने? वो सीर पिंड दे विच अकाल पुरख आ गया, मास्टर गुरु नानक दे घर आ गया। इन्हां ने नज़ारे लै ले और खाली गल्लां नाल नहीं सारिया। जसों इन्हां ने सिंघासन चुकिया सच्चे पिता जी दा, बाणी च लिखिया अकाल पुरख जी कहंदे ने,
ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕਣੇ ਮੁਖੜੇ ਹੱਥ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈਆ। ਉਹ ਜਨ ਭਗਤ ਨੰਨੇ ਬੂਟੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਈਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜੱਜ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਾਈਆ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭ ਦਾ। ਰਾਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਸੈਨ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਡੇਰਾ ਢਾਈਆ। ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕੋ ਮੀਤਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਛੱਤਰ ਝੁੱਲੇ ਸੀਸਾ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂਰ ਅਲਾਹੀਆ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਮਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਫੱਗਣ ਕਹੇ ਮੰਗਤਿਓ ਮੰਗ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦਾਨ। ਫੱਗਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਾਨੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਫੱਗਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੱਗਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 1 ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਸਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਲਗਵਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੱਗਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫੱਗਣ ਕਹੇ ਮੰਗਤਿਓ ਉਹ ਮੰਗ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦਾਨ, ਦਾਤਾ ਦਾਨੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਭਾਗ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਭਾਗਣਾ ਕੋਈ ਜਨਾਈਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨ। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा मैं त्रिलोकी का मालिक हूँ, मेरे शीश पे 3 मुखी ताज है, जो मुझे भेजने वाला मेरा कान है उसकी ये निशानी होगी, उसके शीश पे 5 मुखी ताज होगा। उस काना दे कान ने फिर 5 मुखी ताज लाया। कोई भी पैशन कोई छड्डी नहीं, पूरियां हुईयां। इस तो पर नहीं कोई कान, ओ गोपी कान ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ। ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦਾ ਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਧਾਰਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਜੇ ਈਸਾ मसीह ने लिखा उसके शीश पे 5 मुखी ताज होगा, सफेद कुतानी कपड़े पहन के उसकी संगत उसके पीछे होगी। ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। उसके शीश पे 5 मुखी ताज होगा। और यारां दे यार ने 5 मुखी ताज भी ला लिया, कोई शक नहीं रहन दिता। और जदों राष्ट्रपति नूं चिट्ठी भेजी कि राष्ट्रपति मैं कित्थे रहना, ते डाकखाना पिंड जेठूवाल अमृतसर जिले के नाल तुसीं बाणी पढ़ी है ना,
और राष्ट्रपति सुरत लै संभाल। अज दुनिया ने मत्थे ते हथ मारने ने, सारा रिकॉर्ड पिया राष्ट्रपति भवन दे विच भी कि यार रब आया। वो किन्ने भागां वाले जीव सी जिन्हां ने इन्हां अखां नाल उन्हां दे दर्शन कीते। मैनू फिर याद आइंदा मामा जी गुरनाम जी जिसले महाराज आंदे सी, जिद्दां कट्टे दरख्त की तरह ठा करके चरनां डिगदे सी, और मैं सोचदा ही पता नहीं कुदे नक मूँह टुट जाना है। लेकिन वो प्यार सी, वो बाप कदे नक मूँह टुटन नहीं दिंदा। और बैराग दे विच शब्द बोलने, और बाणी लिखाती ओ कंडी वालिओ किद्दां आ गई तुहानू इस प्रभु की पहचान। उस नहीं, इस प्रभु की पहचान। वो जिहड़ा पंजां तत्तां विच बैठा आसन लाइया, ये पंज तत्त साडे लई बनाए। इस तो दूर नहीं कोई निर्गुण निर्वैर, और निरंकार सच निशान नानक गोविंद गए समझाइया। हुणे मेरी भैन सवरनी ने और मेरे वीरां ने, सबे वीर ने भी सुनाया कि किद्दां 23 अवतार 10 गुरु 3 पैगंबर दस के भगवान दे आने बारे जो बसे सच भूमिका स्थान स्थल अपना डेरा लाइया। जिहड़ा सचखंड च बसदा स्थल धरती दे उत्ते आ गया, उन्हें धरती ते आके डेरा ला लिया। सो परत के आ गया बाली दो जहान, और निर्गुण सरगुण खेल खिलाइया। ये खेल निर्गुण सरगुण है, बाणी च लिखिया और निर्गुण भगवान बिन सरगुण दे कंधां च मारे टक्करां। जिस भगवान का रंग रेख रूप ही कोई नहीं, फिर उहदे दर्शन किद्दां करोगे। अज तुसीं महाराज दे दर्शन कीते ने ना, रात नूं जदों शब्द स्वरूप तुहानूं दर्शन हुंदे ने, उस वेले बड़े खुश हुंदे हो। अज ना सच्चे पिता जी ने मैनूं दर्शन दिते, सच्चे पिता जी ने टारगेट क्लीयर किया ना, ताई सानूं यकीन आया कि रब सी। निर्गुण सरगुण खेल खिलाइया, कलयुग मेटे अंधेरी शाम, क्षमा गुरमुखा दे जगाइया। दर आया नूं आत्म परमात्म दे बेआराम, ओ दीन दुनी दे दुख गवाइया। ओ प्रेम प्रीति प्याए जाम, जमा तू ले छुड़ाइया। अमृत रस कराए पान, निजर चरना आप चराइया। प्यारे संगत जी, बाणी बहुत इलाही है, लगभग 22,893 पेज बाणी है। और ये बाणी आप पढ़िया करो, बड़ा रस आंदा जे। गुरदास मान ने कहा सी, सोहणियां नूं बनाण वाला आप किड्डा सोहना होवेगा, क्योंकि उन्हें तो रब दे दर्शन नहीं कीते ते गाता, ते असीं ते दर्शन कीते। सानू सोहणियां नूं बनाण वाला ओ सामने बैठा जे, और किड्डा सोहना। मैं दो लैणां दे नाल गल खत्म करांगा। मैनू महाराज ने इदां जिद्दां असीं बैठे हाँ, इस तरह साक्षात सामने हो के दर्शन दिते, और मैनू क्या कुछ सुना। मैं क्या पिता जी मैनू तो कोई याद नहीं आवे। मैनू कन्वर गरेवाल का एक गाना याद आ गया, ओ सुन साडी तू सुन सज्जणा साडी ए अरदास, ओए ना कोई तेथों पहला सी ते ना कोई तेथों बाद। बस इहो जी यार दी यारी नहीं लभनी। ये मौका मिल गया। 994 चौकड़ी चुकदा पैंडा बड़ा लम्मा जे। एक माई ने कहा, सच्चे पिता जी मैं बीमार हो गई सी, मैं चाह की प्याली पी ली है। सच्चे पिता जी ने कहा कोई गल नहीं, सिर्फ एक युग तेरा मेरा विछोड़ा। हुक्म मन्निया होवे प्रवान, असीं उहदा हुक्म मनना मीन मेघ नहीं करनी, क्योंकि अखरां वाली बाणी जुगो जुग बदली हुई, और रचना कदे रचनहार तू बड़ी नहीं होंदी। 4 युग के बाद रब ने फिर नवीं खेल कर देनी है। इस दे नाल ही मैं सच्चे पिता परमात्मा तू और मेरे सच्चे पिता जी का सत स्वरूप संगत बैठी है, मैं इन्हां दे चरनां तों माफ़ी मंगदा। जे कोई वध घट बोलिया गया होवे, मैनू माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। तू मेरा मैं तेरा, 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 मेरे सच्चे पिता। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज
शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਜੋ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬਰਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। बचन दसो, कोई गल बचन दसो। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सत्कारयोग हरसंगत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪ ਮਲਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦਾ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 23 ਅਵਤਾਰ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 18 ਭਗਤ, 3 ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,24,000 ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸੀ। ਅਵਤਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ,
ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਅਵਸਥ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਾਕੀ 1430 ਅੰਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਲਿਆ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗਾਂ ਕੋ ਖੇਲੂਗਾ। ਜੜੀ ਧੁਰ ਦੀ ਵਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ ਦਰਗਾਹ ਸਾਚੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਚਿੱਟਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵੰਡੀ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਐਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਆਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੱਧਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਣ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟਹਿ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਥੂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੈਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੜਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਵਸਤ ਲੈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਖੇਲ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਮੂ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਛੰਭ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕਹੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੱਟ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾ ਪਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਂਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਹੀ। ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਹੈ, ਮੇਰਾ 20 ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
महाराज ने कहा नेक लंक जोत धार नाम रख महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। शैतान सारे दए मिटाइया। शैतान कौन ने? जो संसार में शरा दियां वंडां पा के ते जी पुरानी लड़ा लड़ा के मारे दे ने नाम कलमे के आधार ते या सियासत के आधार ते, सब शैतान ने। आप जी नूं पता है, असीं कहिंदे आ, गुरबाणी भी कहिंदी है कि रूप ना रंग ना रेख किछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझावै नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अपनी बूझ या समझ या सोझी ओनू दिंदा जिहदे पर अत खुश हो जावे परमात्मा, नहीं ते नहीं देंदा। उस निराकार परमात्मा नू सृष्टि दे आरंभ तों पैंदे आद पुरख किया जांदा रहा। ये बाणी विच है, जरा पढ़ियो विचार करियो। आद पुरख, पुरख व्यक्ति नहीं होंदा, वो शक्ति जो सृष्टि के आरंभ तो पहले सी, वो निराकार सी। ये संसार की रचना करने खातर कुरान दे विच कहा गया कि खुदा ने कुन शब्द वरतिया तो सृष्टि साजी गई। लेकिन जो महाराज ने खलासे खोले हुए ने, उहदे च कसर कोई नहीं छड्डी दी। जदों विचार आए कि मैं सृष्टि साजनी है, फिर हर पुरख ने असुते प्रकाश किया, सो पुरख निरंजन अखवाया। और अपना आकार जोत दा कीता। शब्द फोटो नूं पढ़ लियो। अपना आकार की कर लिया? निराकार तो साकार हो गया जोत स्वरूप। फिर उसने जोत की धार दे नाल शब्द की उत्पन्न की, अपना सुत नवा लिया शब्द गोबिंद, जिसनों सतगुर शब्द या शब्द सुत कहंदे आ। ये दोवें जिस वेले सचखंड विच इन्हां दी उत्पत्ति हो गई, ये दोवें मिलके सोहम स्वरूप बने सचखंड च। शब्द नूं हुक्म सी कि तू सृष्टि की साजना साजनी है, ऐ मेरे लाल ये ड्यूटी मैं तेरी लाउना आ। जिसले साजन साजन लगे, ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जिहड़ियां शक्तियां ने, दैवी शक्तियां, इन्हां नूं तैयार किया, अपनी अपनी ड्यूटी नियुक्त करती। पहला सत्संग ब्रह्मा विष्णु शिव ने किया, किदे नाल? सतगुर शब्द दे नाल। उथे सतगुर शब्द धार ने, सोहंग दे जोत और शब्द की धार है ही सन। उथे जयकारा लगाया गया, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ऐ ब्रह्मा विष्णु शिव, ये जयकारा जड़ा मैं सृष्टि दे आरंभ तो लगा रहा हां। अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा जदों धरती ते गया, असी जोर शब्द की धार दोवें कट्ठे होके संभल च बराजे। उस वेले ये जयकारा धरती ते प्रसिद्ध किया जाएगा। और आप सरवण कर रहे जे। अजे हुणे मेरा अजीज बड़ा प्यारा, मैनू प्यारा बड़ा लगता है, पर उतावला बड़ा। इन्हें कहा कि पहली बार परमात्मा धरती ते आया, सुनिया सारिया ने? उन्होंने ये नहीं दसिया किस तरह आया। प्यारिओ, तुहाडे वास्ते हुक्म आ कि मेरे भगत 9 महीने 18 दिन तो पहले जन्म नहीं हुंदा। तुहाडी इस मर्यादा नूं पूरी करने वास्ते पहली चेत 2012 विक्रमी च लेख लिखिया गया, शब्द फोटो। और 3 अस्सू जदों 5 प्यारे साजे गए दिल्ली दरबार, उत्थे लाल किले विच, उत्थे एक लेख आ गया सी कि सारी संगत सवा रुपया जड़ा हर गुरसिख जमा करवाएगा
ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ 12 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ 17 ਹਾੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ 17 ਹਾੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਭਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਉਹ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? 5 ਜਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ 4 ਯੁੱਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, 2 ਯਾਦ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਹੰਗ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹੰਗ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੋਤੀ ਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਤਾਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ 108 ਤੇ 101 ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਬਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਭਲਿਓ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਪਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾਨ, ਅੰਤਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੰਤਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਾਮ ਇੱਕੋ ਗਾਈ ਆ। ਰਸਨਾ ਵੀ ਗਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ
ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਛੱਟਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਏ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਮ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਮ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਛੱਟਾ ਲਾਤਾ, ਅਸਲ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਅਜੇ ਭੁੱਲਦੇ। ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਅਜੇ ਭੁੱਲਦੇ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮੈਥੋਂ ਵਸਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਨ ਭਗਤੋ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਸੰਭਾਲ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਭਲ ਬੈਠਾ ਧੁਰਦਾ ਮਾਹੀਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਈ ਖੇਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰਾਮੀ। ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਬਦਲਾਈ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ, 3-4 ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਾਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਉਹ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਗਲੀ ਖੇਲ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀਓ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜੋਤੀ ਉਤਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਆਈ। ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੌਲ ਸੀ, ਅਕਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ।
क्या ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲੇਖ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਗ ਪਿਆ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। जिसले संबल नगरी करके क्या जाएगा, संबल और नगरी दो अक्षर ने। हाँ जी, बंद कर दिया। अच्छा, मैंने तो पै आ गया भाई, बह जाओ तुम कोई 2 मिनट। ये जम्मू शहर असी कहने जदों जम्मू शहर ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਾਂਬੂ ਲੋਚਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਬੂ ਪਿਆ। ਜਾਂਬੂ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਜੰਮੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਭਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਸੱਸਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਸੱਸਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। मूसा ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਲਕ ਪਈ ਤੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਦਾੜ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਆ। ਬੱਬਾ ਬਲੀਆ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਨਾਲ ਛਲੀਆ ਵੀ, ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਬਲੀਆ ਛਲੀਆ ਛਲ ਕਰਾਏ। ਲੱਲਾ ਲਲਾਟੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ। ਇਹ ਸੰਭਲ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸੰਭਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਾਂ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੱਤ ਵਜੂਦ ਸਰਗੁਣ ਆ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ। ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੱਤ ਵਜੂਦ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਤ ਬਿਨਾ ਹਰ ਤਤ ਬਿਨਾ ਹਰ ਤਤ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਤਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ। ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਬਿਨਾ ਤਤ ਬਿਨਾ ਹਰ ਤਤ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਇੱਕ ਬਣਾਈਏ। ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਯਾਰ ਦਾ
ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪ ਕਮਾਈ ਆ। ਜੇ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੱਸ, ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਹ ਜੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ, ਡੱਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਸਾਰੀ ਡੱਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਹੀ ਪਿੰਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਦਸਮ ਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤ ਦੱਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰੋਂ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰੋਂ, ਡੂੰਗੀ ਕੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਲਓ ਲੱਭ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਆ ਦਾ ਆ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬ ਵਿਧਾਤਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਲਈਏ ਲਵੋ ਲੱਭ। ਜਾਪ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਸੋਹੰ, ਇਸ ਜਾਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੋਹੰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਹੰ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ,
ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬੜੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਖੇਲ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਭਵਕ ਮਾਰੀ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਕਦੀ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਵਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 9-18 ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहंग महाराज शेर सिंह। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਅਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਯਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਰਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਯਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਰਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਸੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿਲਦਾ ਘੇਰ ਘੇਰ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਗਿਆਨਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਘਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੇੜਿਆ ਗੇੜ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਨਾ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ,
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬਲ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਬੰਬਾ ਲੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਵਕ ਮਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਓ ਰੰਕ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ, ਨਰ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ।